स्टुडंट्स, आपण बघतो आपला सेकंड चॅप्टर जो आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड आणि हा आहे आपला पार्ट 5 ज्यामध्ये आपण डिफरंट मेजरमेंट्स बघणार आहोत प्रेशरचे. अँड इन्स्ट्रुमेंट विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर आर कॉल्ड एज प्रेशर मीटर्स or pressure gauges or vacuum gauges. Okay, instrument which are used to measure the pressure are called pressure meters, pressure gauges or vacuum gauges. यातले दोन आपल्याला अभ्यासाला आहे. फर्स्ट वन इज द mercury barometer. Okay, mercury barometer, it measures the atmospheric pressure. Mainly it is used to measure the atmospheric pressure, and you know what is atmospheric pressure. So this is the diagram of the mercury barometer. Firstly, one tube, open tube is completely filled with the mercury, and then that tube is totally inverted in a small dish containing small quantity of mercury. काय केलं जातं की एक ग्लास ट्यूब कम्प्लिटली फिल केलं जाते सुरुवातीला मर्क्युरीनी आणि एका छोट्याशा डिश मध्ये स्मॉल क्वांटिटीचं मर्क्युरी घेतलं जाते. मग नंतर हीच ट्यूब काय केली जाते, टोटली इन्व्हर्ट केली जाते. मग होतं काय, जो ओपन एंड आहे तो खालच्या दिशेने येतो, क्लोज एंड वरती राहतो. अशा वेळी काय होतं, काही मर्क्युरी स्पिल होतो या डिश मध्ये आणि एक गॅप तयार होते कोणामध्ये, इन बिटवीन द क्लोज एंड ऑफ द ट्यूब अँड सरफेस ऑफ द मर्क्युरी. अँड इन धिस पार्ट there is no any air is contained. It is only vacuum or some mercury vapors are contained in this gap, and that gap is called as Torricelli's vacuum. It is called Torricelli's vacuum because Italic scientist Torricelli first discovered this barometer. So it is called as Torricelli's vacuum. Remember this thing. It is Torricelli's vacuum. आता बघा आपल्याला काही प्रेशर वेगवेगळ्या पॉइंटला डिस्कस करायची आहे. सुरुवातीला एक गोष्ट रिमेंबर करा की ही जी ग्लास ट्यूब आहे, दिस ग्लास ट्यूब इज फर्स्टली और कम्प्लीटली फिल विथ द मर्क्युरी, and its length is near about 1 meter and its radius is 1 centimeter. Okay, this point A is present on the surface of the mercury and it is closer or near to this Torricelli's vacuum. Therefore, pressure at point A, it is represented by PA, and here there is no pressure and there is no any presence of air. Therefore, pressure is 0. Vacuum आहे तिथे, त्यामुळे त्याचं प्रेशर किती असणार आहे, 0. Therefore, PA is equal to 0. सेकंड पॉइंट बघा, पॉइंट C. पॉइंट C जो आहे तो इथे किंवा इथे कन्सिडर केलाय आपण. हा कोणावर प्रेझेंट आहे, ऑन द सरफेस ऑफ द मर्क्युरी, आणि याच्यावरती काय आहे, इट इज क्लोजर और कनेक्टेड टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. च्या बाहेर काय असणार आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. देअरफॉर प्रेशर ॲट पॉइंट C, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय PC and it is nothing but equal to the atmospheric pressure. जे आपण इथे दाखवलंय बघा, ॲट पॉइंट C the pressure is an atmospheric pressure. Therefore PC is equal to P naught or P0, and this P0 is nothing but the atmospheric pressure. आता बघा पॉइंट B हा आणखी एक पॉइंट घेतलाय आपण, which is at the same level of the point C. We take point B, but in the tube at the same level of the point C. These are at same level, therefore their pressure are equal. Pressure at B is equal to pressure at C. Therefore PC is equal to PB. Both are at same level. Another point B, we have to find the pressure at point B. So let point B is at the depth h from the A. काय तिथला जर आपण A पासून जर डेप्थ मोजली, किती खोल आहे हा पॉइंट, सपोज इट इज at a depth h from point A. Point B is at a depth h from point A. Therefore pressure at point P is nothing but the addition of these two. These two means atmospheric pressure, that means pressure at point A, and pressure due to this air column. And this pressure due to the air column is calculated by using the formula rho gh. Therefore PB is equal to, बघा आता PB कसा घेतला आपण, दोघांचं कॉम्बिनेशन, प्रेशर ड्यू टू पॉइंट A, बट A ला काय आहे, इट इज near to the atmosphere, sorry, it is near to the vacuum pressure.
therefore it is PA plus rho GH. आणि PA ची व्हॅल्यू आपण काढली आहे. PA is nothing but the 0. That is Torricelli vacuum. And rho GH. Rho means density of the mercury. G is the acceleration due to gravity. And H is the height of the liquid level in the tube. PA हा 0 पुट केल्यावर काय होणार? PB is equal to PC. आणि PB किंवा PC या दोघांचं प्रेशर हे सेम असतं. लेवल सेम आहे त्यामुळे therefore PB is equal to PC is equal to rho GH. And PC is attached to the or closer to the atmospheric pressure. Therefore, instead of PC or PB, we can write P0. That means atmospheric pressure. And it is nothing but rho GH. Therefore, by finding only height of the air column, we can find the atmospheric pressure. फक्त हाईट जरी आपण या एक्सपेरिमेंट वरून काढली तरी आपण atmospheric pressure काढू शकतो rho GH. आणि ही जी हाईट आहे rho GH, it is calculated experimentally and its value is 760 mm of the Hg or 76 cm of the Hg. It is calculated. Second instrument is used to measure the pressure of any fluid, that means air or liquid, and that is open tube manometer. याच्या आधी जी होती ती आपण क्लोज ट्यूब होती, आपण इन्व्हर्ट केली होती. वरची जी ट्यूब होती ती क्लोज होती. आता ही जी ट्यूब आहे ती ओपन आहे. घेताना आपण ती घेतली यू ट्यूब. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ यू ट्यूब अँड इट इज पार्टली फिल विथ द लो डेन्सिटी लिक्विड. लो डेन्सिटी लिक्विड सच एज वॉटर और केरोसिन. वॉटर घ्या किंवा केरोसिन घ्या, त्यांनी ही पार्टली फिल्ड केलेली असते. आणि ज्या फ्लुइडचं आपल्याला प्रेशर मेजर करायचं आहे ते इथे त्याला अटॅच केले जाते. इथे चेंबर डी असं आपण इथे डिनोट केलाय, पण मग ते टँक असू शकतो, ट्यूब असू शकतो, ज्याचा आपल्याला प्रेशर मेजर करायचा तो या चेंबर डी ला किंवा या एंडला अटॅच करायचा. आता यात केरोसिन किंवा वॉटर असेल लो डेन्सिटीमुळे, आणि हे प्रॉपर हाईट आपल्याला देण्याचं काम करतात, म्हणून आपण लो डेन्सिटी लिक्विड इथे यूज करतो. आता हा जो पॉइंट आहे, पॉइंट ए, it is near to the atmosphere or atmospheric pressure. Therefore, pressure at point A, PA is P0. या आधी ही ट्यूब क्लोज असल्याने आपण तिथे व्हॅक्यूम तयार झाली होती आणि त्याला आपण PA 0 घेतलं होतं या पूर्वीच्या एक्सप्रेशन मध्ये. इथे मात्र ट्यूब ही ओपन आहे त्यामुळे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर येईल इथे पॉइंट PA ला. PA इज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट B अँड पॉइंट C. आता बघा हा इकडनं जर बघितलं तर हा या सी जिथे आपल्याला लेव्हल दिसेल सी ची, त्याच सी सेम लेव्हलला आपल्याला इथे एक पॉइंट घ्यायचा आहे आणि त्याला बी ने डिनोट करायचं आहे. देअरफॉर पॉइंट बी अँड पॉइंट सी आर ॲट इक्वल ऑर सेम लेव्हल. देअरफॉर PB इज इक्वल टू PC. या दोन्ही ठिकाणचं प्रेशर जे आहे ते सेम होईल. हेच आपण पॉइंट सेकंड मध्ये डिनोट केलं आहे. ॲट point B and C, the pressure are same because both are at same level and therefore PB is equal to PC. आता जर आपल्याला इथलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण कन्सिडर केलं PB हा कोणाचा कॉम्बिनेशन असेल, एक तर प्रेशर ॲट पॉइंट ए मीन्स ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड प्रेशर ड्यू टू धिस एअर कॉलम. ओके, दिस हाईट इज डिनोटेड H. ही जी ए आणि बी मध्ये डिस्टन्स आहे ते आपण H ने डिनोट केलाय. त्यामुळे प्रेशर ॲट B is equal to PA plus rho GH. आपला पूर्वीचाच फॉर्म्युला. हियर PA is the atmospheric pressure. त्यामुळे PA च्या ऐवजी आपण P0 घेतलं आणि rho GH, rho is the density of the this liquid, kerosene or water. G is the acceleration due to gravity and H is the height. This height is between A and point B. B हा लेवलला आहे C च्या. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ काय सांगतो की जर इनक्लोज व्हेसल असेल तेव्हा इथलं प्रेशर अँड एनी पॉइंटचं प्रेशर जर आपण बघितलं तर सेम येतं. त्यामुळे हा पॉइंट इथला आणि फ्लुइड किंवा लिक्विड जे ज्या चेंबर डी मध्ये असेल या दोन्ही ठिकाणचं प्रेशर हे सारखं असेल अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ. म्हणून मग आपण घेतलं अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ प्रेशर ॲट C इज इक्वल टू प्रेशर ॲट D. आणि प्रेशर C जस प्रेशर B चं आहे, प्रेशर B आणि प्रेशर C. देअरफॉर PD घ्या, PC घ्या किंवा PB घ्या सेम. देअरफॉर PD इज इक्वल टू P0 प्लस rho GH. आता ही जी हाईट आहे ती जर आपण डिटरमाइन केलं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपल्याला माहिती असतं, हाईट जर आपण डिटरमाइन केलं
आणि या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला प्रेशर मिळतं ऑफ द फ्लुइड इन द चेंबर डी. आता ही जी हाईट कमी जास्त कशी होईल, जर या चेंबर मधल्या फ्लुइडची प्रेशर जर जास्त असेल तर होईल काय, हा याच्यावर प्रेशर अप्लाय करेल आणि या लिक्विडची लेवल जी आहे ती खाली यायला लागेल आणि इकडून ती वर जाईल. ओके, म्हणजे ए हा पॉईंट वरती जाईल, सी हा पॉईंट खाली येईल. त्यामुळे हाईट जी आहे या दोघांमधलं, या जो पॉईंट सी ला आहे, सी ला आपण इकडे सीच्याच लेवलला आपण पॉईंट बी घेतो, म्हणजे सी हाईट वाढेल. जर प्रेशर जास्त असेल, एखाद्या ज्याचं आपण मेजर करतो त्याचं जर प्रेशर जास्त असेल तर आपल्याला हाईट जास्त मिळते. आणि हाईट जास्त म्हणजेच काय, या फॉर्म्युलामध्ये पुट केल्यावर आपल्याला जे एक्झॅक्ट प्रेशर आहे फ्लुइडचं इन चेंबर डी आपल्याला मिळतं. आता कमी प्रेशरचा जर फ्लुइड असेल, प्रेशर कमी अप्लाय करेल, त्यामुळे जास्त पुश करणार नाही तो. प्रेशर कमी असेल तर हा पॉईंट सी थोडा वरती असेल, पॉईंट ए आणि पॉईंट सी यामधली जर आपण हाईट बघितली तर ती कमी होईल जेव्हा प्रेशर हे कमी असेल. त्यामुळे सर्व हाईटवर डिपेंड आहे. आणि या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण कुठलाही फ्लुइड असो त्याचं प्रेशर डिटरमाइन करू शकतो बाय युझिंग द ओपन ट्यूब मॅनोमीटर. ओके, वी विल स्टॉप हियर. स्टुडंट्स, हे लक्षात ठेवा की मोर व्हिडिओसाठी जेव्हा मी अपलोड करते तेव्हा तुम्हाला ते कळाले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांनाही त्याचा फायदा व्हावा त्यामुळे शेअर करा आणि लाईक करायला विसरू नका जर तुम्हाला आवडत असेल तर. ओके, थँक्यू.